रहीम। हदीस अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा सल्ला अहदुकुम लिन्नासि फ़ल्युख़फ़िफ़ फ़इन्न मिनहुमुज़्ज़ईफ़ा वस्सक़ीमा वल्कबीर व इज़ा सल्ला अहदुकुम लिनफ़्सिही फ़ल्युतव्विल मा शाअ। व हदीस अनस क़ाल कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजिज़ुस्सलाता व युकमिलुहा। व हदीस अनस इब्न मालिक क़ाल मा सल्लैतु वराअ इमामिन क़त्तु अख़फ़्फ़ सलातन वला अतम्म मिनन नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन कान यस्मअु बुकाअ अस्सबिय्यि फ़युख़फ़्फ़िफ़ु मख़ाफ़ता अन तुफ़्तना उम्मुहु। व हदीस अनस इब्न मालिक अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नी लअदख़ुलु फ़िस्सलाति व अना उरीदु इतालतहा फ़अस्मअु बुकाअ अस्सबिय्यि फ़अतजव्वज़ु फ़ी सलाती मिम्मा आलम मिन शिद्दति वजदि उम्मिही मिन बुकाइह। दा सलोर हदीसुन दी मखकनी मज़मून सरे ताल्लुक़ दे, चूँकि दा खबर बार बार वेली शुई दी दे वजना हादीस पनन टोलो वायु तर्जमा बेवकू यो सो बुनियादी खबरें व ब्याता जकू यो दारा च सुन्नत तरीक़ा दारा च सड़े मुंस कई न पकार दारे च पाए कि द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिबाउ की मुंस दे कज़ान लकई न उगद दे कई और कसड़े इमाम भी न मुंस किरे इख्तिसार कई और दे इख्तिसार मकसद दारे संग च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कड़े रहे च दसार पमुंस के पदवाड़ो रकात के दे सल आयतु नवई तकरीबन या कम से कम शपेत आयतु दे वही पदवाड़ो रकातनु के देने च कम शी ना बखिलाफ सुन्नती और दमास खुतन पमुंस के मंगवेलू जी वशम से वदुहाहा दा किस्म सुरतु नवल तो देने इख्तिसार ठीक दे जायज़ वही लेकिन खिलाफ सुन्नत तो दे वजह दारा चिकला इमाम मख के दे नागप से कम खलक चूलाड़ दे पे कि बीमारान मी कमज़ोर मी सहाजतन वाला खलक हम भी तो तरीक़ा दारा चे इमाम बदा टोल जान सर यौ ज़ेबूजी तो टोलो ख्याल बसाती पर एक ज़वानान हमी दागे ज़वानान ख्याल बमसाती चे अगी सुस्ते दल नशी तो मुख्तसर मूस कौल दा मतलब न रे कम चे ज़मुंग द खल्क़ ख्याल दे चे रुकू और सजदा पूरा न कई अमुक बार बार वेली दी रुकू और सजदा के इख्तिसार निश्ता दा वड़ा नहीं रुकू और सजदा व पूरा ही और एक एतदाल ले व एतदाल तारीफ़ मंगदा करो च हर अंदाम खपल जै तो उरसी यो सड़े रुकू लेजी चे पूरा टिटशवी आसने चे सारे कदगड़ी व्या संदस्ती पास दा गलत तदानी की गिदा रुकू कौमा खलकी समय अल्लाह लिमन हमिदा ओई नबी आख का तफोरी तली रब्बना लकल हम्द अल्लाह अकबर वल दा अलते के सजदा के वही दाम गलत है दे के इख्तिसार निश्ता खलक पदे बांध दे चे इख्तिसार बगंदे जो परुकू के और पसजदे के और कौमा के और जलसा के गुम दे सलोर ज़ैनों के इख्तिसार ने की जलसा देते हुई च सड़े दो सजदों मियस की नहीं नागदाने चिल्ला सेल तो पजमा के अपराधी सर रापोर दे की व्याख कतिश अमून न रहे गपसर लगे ऐसे दगे ज़ैनों के इख्तिसार निश्ता इख्तिसार द इंसान पर क़ियाम की मसलन यो सड़े मूस की सूरतुल बक़रा पर की वही जान लमूस की कही दे फ़ुकदे पे कि इख्तिसार की नो इन्ना तेना कल कौसर द खैर दो दाने मतलब चदेरे दमूज नगला शुरू की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंजबा कामिल हम और तमाम बहम पूरा बहु
اختصار باوجود به پورا دا غي مقصد داره چې قیام به مختصر کوي او نور سيزونو کې اختصار نشته. حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو کس پتا سو کې منځ ورګي خلق لا فليخفف تخفیف نه کار اخلي رکعاتونه دې مختصر کوي تلاوت وقت کم کوي. فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير د مشر کار دای چې ټول ځان سره یو ځای چلی دا مزاج جوړ کې ځان لا چې کله مشر یو خبر وکړه نو په کاردار هغه سره چلیږي. زمونږ د امون زمونږ لا د وحدت د یووالي درس راغی. پنځه وخته چې کم سړی مونځ کوي امام سره هغه مشرم پیژني او د مشر خبرم پیژني. دا زمون خلکو کې چې کم خودسری دا یا د مشراو نافرمانی دا هغې وجه داره چې یا خودی د جمع مونځ نه کوي او که کوي نه پوهېږي پې نه. امام که مالدار دی او که غریب دی ته هغه پسې ځې دا تا ته ښیي چې خلک د مشر خبره څنګه مني. او امام له پکار داري چې هغه ټول یو ځای بوځي. دا نه چې هغه ګروپ بندۍ جوړ کړي په جومات کې سو دا هغه ښه ملګري او څه خراب مقتدیان دا جماعتونه زمونږه د اتفاق او د اتحاد ځایونه دي. هغه لم پکار دی چې د هغه ذهن د مسلمانانو وي او خلقو لم پکار دی چې دې ذهن د مسلمانانو وي. دا شپه ورځ مونږه پنځه مونځونه کوو نو دې کې د الله د عبادت سره مونږ ته تعلیمات وي. په دې مونځ کې ورکوټ ایلوې غټ لوکې ستور سپین شاخیل دوبي چمیار دا نه په دې کې دا ټول یو ځای ولاړي. دا فرعونیت د بعض خلقو ذهن کې شته دا ختمول پکار دي. دا فلانه داسې دی او زه داسې یم ته هېڅ نه جماعت ته چې رالی هغه وایي چې ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز. دلته کې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرام صف کې ولاړي او د صحابه کرامو سره تابعین په صف کې ولاړي. ته سیدنا عثمان غوندې مالدار سړی هم په صف کې ولاړي لیکن هغه ځان لوی خو نه ګڼي. دا بیچارهګان خو نه دین پیژني نه دین د حکمتونو نه واقف دي. مونځ کې دا قسمه څیزونه یې د ډېرو خلکو ذهن کې داسې قسمه فرعونیت دي چې زه داسې یم هېڅ نه ته یو سړی چې د هغه پیدایش د خاورو نه شوي لویږي په خاورو باندې او ځیم خاورو ته نو دی څه خپلې بړایې بیانوي. د هر انسان تخلیق د د پلار تخلیق الله کړی دی د خاورو نه چې خاوره رهي دی به خوراک کم دی نه کوي دی خو خوري خاورې دا رزقونه مونږ کم ځای نه خورو غلې کم ځای نه خورو میوې د کم ځای نه خورو خاورې نه خورو او چې کله مونږ مړه شو نو اسمان ته نه خیږو مونږ ځمکه کې خخیږو. دې وجې نه یو انسان له دا نه دي پکار چې اذان فرعون جوړ کړي اذان سبل شی ګڼي. اسلام کې د انسان د کمال بنیاد تقوا ده نه مالداري ده نه رنګ دی نسل دی دا قسمه څیزونه نه دي. فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه کله چې یو کس په تاسو کې د ځان لمونځ کوي جدا مونځ کوي فليطول ما شاء نو ځان ته ګوري بس څومره اوږد مونځ چې کولی شي نو کوي دی. بل حدیث هم د سیدنا انس دی فرمائی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوجز الصلاة و یکملها رسول اللہ علیہ وسلم بمونز مختصر خو پورا بو مختصر دا مطلب چې قراءت به کم کو قراءت کم از کم 3 آیتونه ویل دي قراءت دی فاتحہ خو لازم ادا ہو تو بار صورت ہے فاتحہ کے اختصار نے کی اور پسی صورت کم سے کم 3 آیتونه ویل پکار دی مختصر لکه انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر یا یو اوږد آیت پکار دی دا کم از کم مقدار
نو که سړی د انا اعطیناک الکوثر په ځای باندې والتین والزیتون وایي نو دا نسبتا اوږد شو، او که د والتین والزیتون په ځای باندې عما یتساءلون عن النبأ العظیم وایي نو دا ښه اوږد شو. ځان لمونځ کوي دی امامان هم تر دغه کولی شي. نو که ځان لمونځ کوي نو سورة البقره ویلی شي ودی وایي. خو امام له دا نه دي پکار چې هغه د شپېتو نه په دواړو رکعتونو کې دیرش یا 50 آیتونه هغه له ویل پکار دي. زموږ دا خو دیرش نه چې لسم نه وایي، دا مختصر نه دی، دا خلاف سنت دی. اختصار د سړیو کی لیکن پورے اتمام سره. دویم دا اتمام او اکمال مطلب سره د تراو په شان مونځ خو یې نه کوي که نه. تراو کې سبحانک اللہم د پاره څوک ځای نه ورکوي، الله اکبر سره امام استاد سمدستي روان شي، دا مونځ نه رسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو که مونځ کو نو 2 وقفې به ورکولې، یو وقفه د سبحانک اللہم و بحمدک د پاره او دویمه وقفه د امین د پاره. مینس کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر اوږد نه ودرېده. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا شان به لګیا و، هر آیت باندې به ودرېدو، لیکن وقفه به اوږده نه وه. د سبحانک اللہم د پاره به وقفه ډېر اوږده وه او د امین د پاره به لږ اوږده وه. او دا وقفې ته هم صاحبانو خوري، دا خو لوبې کوي هسې. تو بیا تراویح چې کوي قرآن لولي نو هغې کې انسان پیس نه پوهېږي. څوک چې ولاړې هغې ته هم پته نه چې امام استاد څه ووایي، خو چېرته حق چې راشي حق نه په چغه وایي چونکې نه ټول راویښ شوي استاد خلک دې ویښ کړه، خلک دې ویښ کړه خو ځان هم تباه کړه او قوم هم تباه کړی. داسې مونځ نه کېږي. رتل القرآن ترتیلا، قرآن په دمه دمه وایه، دا نخره نه ده، دا الله کلام دی. دا الله د کلام بیزتی به نه کوو. دا دومره غلطۍ کېږي تراو کې بیا رکوع او سجده څنګه دا خو نر سړی هغې چې هغه پسې ځان ورسوي. دا خو مونځ دی، خندنۍ نه دی کول مونځ پسې پکار، دا مونځ نه دی شوی. دا که چا 1 کال کړی دی که 15 کال یې کړی دا ګناه یې کړی ده. دا هغې علماو له پکاري چې حل وله اوس وګوري چې څه وکړو. ځکه د ټول قوم ذمهداري دې اخیستې ده، زیاتی دی. د مونځ کې د اختصار دا مطلب نه دی، بېشک مونځ مختصر وکړه، په انا اعطیناک الکوثر وکړه، لیکن رکوع او سجده به پوره کوي. هغه دا دی چې اعتدال پکې راشي. بل حدیث هغه د انس بن مالک رضی الله عنه دی، هغه وایي ما مونځ نه دی کړی، ما صلیت وراء امام قط، ما چرې یو امام پسې مونځ نه دی کړی، اخف صلاتن چې هغه مختصر مونځ کوونکی و، ولا اتم او نه پوره مونځ کوونکی و، من النبی صلی الله علیه وسلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه علاوه. څه مطلب؟ ما هغه زړه خبر ده چې د هغه مونځ هغه خفیف به وم، مختصره به وم، لیکن پوره به و، رکوع او سجده کې به مسله نه وه. او کله کله به داسې و چې وین کان یسمعو بکا الصبی، کله کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماشوم جړا واورېده، فیخفف مخافة ان تفتن امه، نو هغه مونځ به یې مختصر کوه دې دپاره چې د هغه مور ته څه مصیبت پېښ نه شي. دې نه دا معلومیږي چې که بالفرض څه داسې مصیبت راغی چې د هغې نه بچ کېدل ضروري دي، نو پکار دا دی چې مونځ کې اختصار نه کار واخیستی شي. تېښته نه زلره چې راشي زموږ خلک منډې وایي، دا کمال ګڼي، دا کمال نه دی. مونځ کې اختصار نه کار واخیستی شي. کله کله جماعتونو کې الله دې نه کوي قتل وشي، خلک مونځ پرېږدي وتښتي. سیدنا عمر بن خطاب د سهار مونځ کې نه و قتل شوی، شهید شوی، صحابه کرام مونځ پرېښوسو نه، بل کس مخکې شو مونځ یې وکړو، مختصر مونځ یې وکړو. دا زمونږ خلک ډېر مین دي په خپلو ملګرو، هسې ورسره نه لګي، خو چې مړ شي نو بیا به اوږه خامخا ورکوي. بېوقوفتیا حد دی که نه.
دنیا کې وسره نه خبرې کوي نه ورته 10 روپۍ ورکوي او پس د مرګ ورپسې ډېر زیات خپوي. دنیا کې وسره هم لږ ښه سلوک خو کوه که نه، خپل رور سره، خپل تره سره، ماما سره، اوښي سره، رور سره، ګاونډي سره ښه سلوک نه وي، خو چې مړ شي نه بیا یاره پښتو ده، دا بیماني ده، پښتو نه ده. پکار دا چې مسلمان ته مونږه په ژوندون هم تکلیف نه ور رسو، ضرر نه ور رسو. جماعت کې چې مړ یو شي نه مونځ پکار دی چې پوره شي، که امام هم مړ شي نه پکار دا دی چې بل څوک مخکې شي او مونځ پوره کړي. مونځ هم دی که د انسان هم دی. سیدنا عمر غوندې سړی پیدا کېږي لا، لیکن صحابه کرام مونځ خو نه دی پرېښی. یو غاړې ته پروت دی بس بل کس مخکې شه هغه مونځ پوره کړه. هغې نه وروسته د سیدنا عمر د پورته کولو د علاج معالجې کوشش شروع کړو. دین زمونږ دغه دی، دا نه که هر چا خپل ځان یو دین جوړ کړی دی بس. او آخري حدیث باب کې دا دی چې هغه هم د سیدنا انس بن مالک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انی لادخل فی الصلاة، زه مونځ شروع کړم وانا اريد اطالتها، او زما اراده دا چې دا مونځ لږ اوږد کوم. فاسمع بکاء الصبی، نو زه د ماشوم جړا اورم. فاتجوز فی صلاتی، نو مونځ مختصر کم. دې ته خیال ساتل وایي. د ماشوم خیال ساتل، د ماشوم او د مور مینځ کې چې کومه رابطه ده په هغې نارینه نه پوهېږي. الله د مور په زړه کې حنان یو محبت یې دی، هغه محبت د پلار په زړه کې نه وي. ساده تجربه به وي، ماشوم که هر څومره روانې وکړي او پلار هغه ته قاریږي نو مور یې د بچ کولو کوشش کوي، هغې سره بعضې بچي خراب هم شي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مرتبې خیال ساتي چې د مور تعلق بچي سره لږ ډېر زیات دی. هغه ورته مونځ کې اختصار کوي چې مونځ د خیر دی مختصر کړی شي. فاتجوزوا فی صلاتی مما اعلم من شدت وجد امه من بکائه. وجد فتنه، تکلیف، درد. ځکه زه پوهېږم په دې باندې چې د مور ته څومره درد رسي. زه غواړم چې مونځ دې مختصر کړی شي، خو چې مور ته هم درد ونه رسي او ماشوم هم ډېر ونه جاړي. دا درد هغه ته د بکا نه رسي، د ژړا نه رسي. نو بارکیف د دې باب د احادیثو مقصد دا و چې امام دې مونځ عمومي طور هغه کوي کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی. 15 آیتونه یا 100 آیتونه په دواړو رکعتونو کې دی وایي د سهار او د ماسخوتن یا د نورو منځونو کې دی. سورة البروج، طارق، اعلی، غاشیه او دا قسم سورتونه وایي. د ماښام مونځ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسبتاً مختصر و، خو کله کله داسې شوي دي مخکې ویلې تاسو چې سورة الطور یې پکې هم ویلی ده، دومره مختصر ټایم نه دی. خو بارکیف عمومي طور عادت هلته کې دا دی چې مختصر کوي. عمومي روایت دا او طریقې دا وه چې لومبني رکعت کې به اذا زلزلت الارض زلزالها ویښ فرض و، او دویم رکعت کې به قل یا ایها الکافرون ویښ. دا عمومي عادت. البته ځان له چې کله مونځ کولی شي نو هغه به یې پوره کوو، اوږد به یې کوو. اقول قولی هذا استغفر الله لکم ولسائر المسلمین. تاسو کې د کومو کسانو زنانه چې راځي درس لا هغې ته ووایه